Un incident, survenu le 17 décembre 2010, s'apprête à changer l'histoire de mon pays, en apparence calme et serein. L'étincelle qui enflamme plusieurs régions en Tunisie, c'est l'immolation du jeune Mohamed Bouazizi. Le peuple se soulève contre la dictature du président Ben Ali, qui dure déjà depuis 23 ans. Les émeutes entraînent des dizaines de morts dans toutes les régions du pays. Le 13 janvier 2011, Ben Ali joue sa dernière carte et s'adresse à son peuple dans un message qui se prétend rassurant. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. أيها الشعب التونسي، كلمكم اليوم ونكلمكم الكل في تونس وخارج تونس، كلمكم بلغة كل التونسيين والتونسيات. كلمكم الآن لأن الوضع يفرض تغيير عميق. نعم، تغيير عميق وشامل. وأنا فهمتكم. نعم، أنا فهمتكم. فهمت الجميع، البطال والمحتاج والسياسي واللي طالب مزيد من الحريات. فهمتكم وفهمت الكل، لكن الأحداث التي جارية اليوم في بلادنا ما هيش متاعنا. العنف مش متاعنا ولا هو من سلوكنا، ولابد أن يتوقف التيار، يتوقف بتكاتف الجهود الجميع، أحزاب سياسية، منظمات وطنية، مجتمع مدني، مثقفين ومواطنين. اليوم الجمعة، اليوم 14 جانفي 2011، إن شاء الله يكون نهار جديد، وهو بالرسمي نهار جديد. وأكيد كنا تابعنا البارح خطاب الرئيس اللي تقريبا أغرب ما جاب فيه وأحلى ما جاب فيه هو كلمة باش نقراها بصراحة. أنا فهمتكم، فهمت الناس الكل، بطال المحتاج والسياسي واللي طلب مزيد من الحريات. فهمتكم الناس الكل اللي ذولي بعض الكلام هذايا واضح برشا، واللي أعادها 3 مرات في الديسكور نتاعو 12 دقيقة تقريبا، 3 مرات. فهمتكم فهمتكم فهمتكم. Le 14 janvier 2011, des milliers de Tunisiens se rassemblent pour la première fois devant l'entrée du ministère de l'Intérieur et adressent à Ben Ali leur message devenu historique. Le soir même, le Premier ministre Mohamed Ghannouchi fait une annonce qui va changer à jamais l'histoire de la Tunisie. أيها المواطنون، أيتها المواطنات، طبقا لأحكام الفصل 56 من الدستور، واعتبارا للتعذر على رئيس الجمهورية ممارسة مهامه بصفة وقتية، أتولى بداية من الآن ممارسة سلطات رئيس الجمهورية. شعب تونس اهدالنا الحرية، يحيى شعب تونس. بل عليها رب، 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 بل عليها رب. أعلن الوزير الأول التونسي محمد الغنوشي توليه صلاحيات الرئاسة في تونس بدلا من الرئيس زين العابدين بن علي الذي غادر البلاد.
Il est difficile de croire en cette journée du 15 janvier 2011 que le château de cartes s'est écroulé. La caméra à la main, je descends à l'avenue Habib Bourguiba, artère principale et témoin du miracle de la veille. Le peuple est venu s'imprégner de cette réalité nouvelle, impensable quelques jours avant. Et comme eux tous, j'ai du mal à y croire. نفسوا الحرية نفسوا الأكسجين تو الحمد لله الحمد لله تصور في القرطوس هذاك هاك عينيه انا جايكم تعمل فهمت شويه هاي طارت غادي من القرطوس داون لا ريجيون دو كرتا لا تحزن ممنوع لنا الشهداء شوي بكتب تسجيل الثورة. هي علي بابا علي 40 ترابيسي فولور زيد شربان خيال زيدها بن قال لي علي بابا زيدها بن زيد ولا بالفلتر شو بالله ما تجيش علي بابا بن عليه ولا سوس بن Symbole immédiat de 2 décennies de spoliation et d'injustice, les résidences des proches de Ben Ali sont saccagées le soir même de son départ. Plus qu'un acte de vengeance, c'est une réaction du peuple qui cherche à reprendre ce qui lui avait été volé par ceux qui l'ont gouverné pendant plus de 20 ans. تحية طيبة. قالت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن تقرير لإذاعة CBC الكندية إن كندا ألغت وضع الإقامة لبلحسن طرابلسي سهر الرئيس المخلوع بن علي ورفض. Nouvelle de dernière heure concernant Belhassan Trabelsi, ce proche de l'ex-président tunisien qui a trouvé refuge au pays. Yvan Côté, on apprend, dis-je, que Belhassan Trabelsi a perdu son statut de résident au Canada. Voilà, Belhassan Trabelsi, on le sait, c'est le beau-frère du président déchu, un homme d'affaires bien connu en Tunisie, milliardaire, qui aurait d'ailleurs détourné des millions et des millions de dollars au profit du régime. Il est arrivé jeudi avec sa famille à Montréal. Et ce qu'on apprend aujourd'hui... تونس حرة voilà. Ce sentiment de liberté pousse le citoyen tunisien à reprendre possession de sa ville et de ses nouveaux symboles. Les militaires qui avaient joué jusqu'à ce jour un rôle civil et protecteur deviennent les héros de la foule. Pendant ce temps, les manifestations continuent dans les rues de Tunis. Je n'ai reçu aucune instruction, aucune directive. Donc on est libre de faire tout ce qu'on veut. هوني في لابريس سي توت ان شونجمون سي توت حكايه جديده قاعده تبدا. انا صافي 15 ans que je suis dans ce métier là. ملي خدمت فيه ما نعرفش على روحي نجي نخمم نرجع بالتوالي اسكو جيتي libre d'écrire ce que j'écrivais ولا لا. Je serais incapable d'écrire avec la même liberté qu'un blogueur قاعد يكتب اليوم. cet apprentissage باش تعلم مش معناها حريه باش تعلم مش معناها ديمقراطيه اللي كنا قاعدين نتعلموا فيها كو سوا في الجرايد ولا في الشارع ولا حتى في ديارنا كيفاش tu peux accepter le discours de l'autre. انا نخدم الشعب تو يزينا ملي كذبنا عليه وملي معناتها خبينا عليه وملي
ما نقولكش انا الصحفيين الكل كذابه وبروباغانديست وكل، فما ناس تشد في الحبوسات، فما ناس ابعدت، مي سا سوفي با، il fallait peut-être faire plus. شبيك راهو 23 ans كبت فرستراسيون كل. Les gens doivent exploser. Maintenant, c'est l'explosion de la parole. الصحافة حرة حرة. انت تحب اللي ماسك يتنحاو وانت عامل ماسك. اش معناها ديمقراطية؟ عمرنا ما عشنا فيها ديمقراطية. مش خايفين من الحرية، ما بنعرفوهاش، قاعدين نكتشفوا فيها بشوي بشوي. ما نجموش نخافوا من حاجة اللي لاكيل اون طون اسبيري. لابد كل حلمت بالحرية وغنيت على الحرية، حتى تلما قلنا حرية حرية، حتى elle a été vidée de son sens. اش معناها حرية اليوم؟ À quelques rues de là, pleinement conscients de leur rôle et de leur devoir de mémoire, les artistes engagent le débat. نظرا لتأكد الحالة، نحن الفنانون نطالب جميع الوزراء من رموز النظام الذي جار وقمع وعذب وسجن ومنع وهمش وحرف واحتال ونبذ وجوع وسلب وعنف واغتصب ونهب وأطلق النار على شعبه بالتنحي حالا من الحكومة الوطنية المؤقتة، فهم شركاء في الجريمة إن لم يكن بالفعل والتواطؤ فبالصمت والكتمان. On n'a rien à foutre, qu'elle soit de Jasmin, qu'elle soit Ahrar, qu'elle soit Mouta. C'est une révolution et peu importe le nom. نطلب من اللجان انهم يردوا بالهم، فما ديسكور مسموم قاعد يتعدى اليوم، واليوم الوقت اللي يوخروا التالي ويتبعوا اللجان، على خاطر اللجان هما اللي يهبطوا للشوارع، واللجان انتوما واحدة، شكون انتوما وشكون احنا؟ هذا بلادنا، بلاد الشياب اللي ناضلوا قبل ما تولدوا انتوما، وبلاد الشباب اللي اليوم قاعد يناضل واحنا نتفرجوا عليهم. اذا بوضوح جاه ربي ما نخلقوش القطيعة وين ما هيش موجودة. واسكون بقى maintenant سكيمة اللي موجود نعرفوه واللي جاي ما نعرفوش. Une nouvelle politique. On n'est plus dans l'émotion. Et on n'est plus. On est avec les gens. C'est ridicule. Les gens vont sortir. Vont sortir. Pendant que certains choisissent la voie du débat, d'autres artistes investissent le terrain par leurs œuvres. À Sidi Bouzid, bastion des premières heures de la Révolution, des photographes exposent librement sur les murs qui témoignent encore des carnages et des cortèges funèbres. C'est là que tout a commencé. الحكاية تسمى جات كيما الصدفة، خاطر أنا متعدي قدام الولاية ونلقى معناها الناس تحتجج قدام الولاية، ونلقى علي بوعزيزي صاحبي عندي تليفون في جيبي، شد بدا يصور في الاحتجاجات، ومن بعد ما كمل صور الفيديو جبناها للحانوت لهنا، عملنا لها مونتاج ومن بعد نشرناها على الانترنت. محمد العزيزي هو احد الشبان العاطلين على عمله ومن اصحاب الشهادات العليا ومن متسجلين ولايه سيدي بوزيد، يبلغ من العمر 26 سنه. هذا علي بوعزيز
ومعنا عندنا الأسعد زاد الأسعد بوعزيزي. كل واحد كان يعمل في حاجة، معناها كل واحد كان يعمل مونتاج، واحد كان يصور، واحد كان بالفعل تمكنا من تصوير أول فيديو يوثق الحادثة نتاع نهار 17 ديسمبر 2010. وكنا واثقين وقتها ان من خلال نحن وقت نقوموا بالتصوير انه نحاولوا نكسروا حاجز الخوف لدى الاهالي، وبالتالي نجحنا في الحرب العالميه ونجحنا في كسر ترسانة بن علي اللي تعتم دائما على الاعلام وتحاول تهمشنا. اشاره الانطلاق ما كانتش من محمد بوعزيزي، بالرغم انه هو كان الشراره اللي خلقت الثوره، ولكن يعني ما كانش من الامر الهين انه يجي محمد قدام مقر الولايه، لولا اني ثم شباب اخر جاء قداش المره واعتصم امام مقر الولايه. محمد كان راجل وانا نعرفه معرفه جيده جدا جدا، حتى نهار اللي باش يموت، نهار اللي باش يضرب في نفسه النار الصباح وقتها، وقال لي والله كلمه، قال لي والله نعرفك ولد عمي وراجل، وكانه يودع فيا. شاع في نفسه النار نظرا لانه بالحق حس بالقهر وحس بالظلم وحس اللي بالحق نهارتها تعدوا عليه، ومش حكايه عونه نتاع تراتيب تعدت عليه، بل هي نظام كامل تعدى عليه. محمد كان انسان خدام على عائله كامله، يخرج من الاربعه تاع الصباح باش يصور 5 و10 آلاف يصرفوا على امه واخوه. شكون المختل عقليا؟ مختل عقليا هو بن علي والناس اللي بحذاه اللي هز 23 سنه وما خلت شيء في الدوله ذي، هو المجنون، والدليل على ذلك نهايته المؤلمه. الثورة شكون جابها الثورة؟ محمد بوعزيزي، الكل محمد بوعزيزي، والكل بطالة لأنه محمد بوعزيزي تميل لنا دم واحد لأنه بطال. كيف؟ اليوم الثورة هذه قامت على مبادئ إنسانية قوامها الحرية والكرامة، هذاك علاش الشعب التونسي كامل ثار من شماله لجنوبه ثار. أنا نحكي لك أنا بطال ونعتبر عميد البطالة في سيدي بوزيد، احتاج نسمع بطالة. اليوم وقت نوصلوا صوتنا لكن نوصلوه بطريقة حضارية، ثم حاجات نعطوها سياسة الأولوية. كمال اتاتورك وقت اللي نجح باش عمل حاجة عملت سياسة المرحلية، كذلك هذه انتهجها زعيم بورقيبة، لكن احنا اليوم نحبوا كل شيء في نهار واحد راهو مستحيل. بوعزيزي خلص استنى سنة تنازل على القضية. انا نحكي لك استاذ تاريخ لاني ناخذ في عباره من التاريخ مانيش في بالك انت الثوره اللي قاعد تقوم بها هذه نسخه مطابقه لاصل الثوره الفرنسيه عام 1789. اذا كانت في بالك ولا اذا كانت دخلنا في التهميش ماهيش باش تكون كيف. خليه يحكي البطال، خليه يحكي ود الشعب. يا ودي ناقد ولا من اللغه الزايده. عندي 11 سنه بطال، عندي 11 سنه بطال ويعرفوني يا صفوان. انا ضربت سمح ضربت ما عملتش حاجه. لحظه الضرب هذا شنو؟ لا Dans les jours qui suivent le départ de Ben Ali, des manifestations continuent de secouer le pays. Bouazizi, devenu icône, entraîne d'autres jeunes sur le chemin du sacrifice. El Khir, celle qu'on surnomme la mer rouge, ne sort jamais sans le portrait de son fils, le martyr Hossein Neji. Elle m'ouvre les portes de sa maison et me raconte son incroyable histoire. ولدي مشى للاتحاد، هز كاتب مطلب نبزوه ثماك، اطلع ولدي يرقى في البطوق قدامه، مشى رقى للعرسه، طاح ضربوا الضوء، طاح مات. لحتى الهزان ما هزوش ولا جوه ولا داروا بيه، ما عنده حتى شيء، شرحوه عملوا له تحاليل في دماغه، مش مختل عقليه. ولدي هاكم تشوفوا له هذا لونه لونه مضبع. تو ولدي جاي يشكي على مطلب، على قرض وعلى واحد او على خدمه، سمعتني وهو يقول راحت انا اعطوا لهم مقترف مواد يعطوني 4 كيلو مقارون، انا ما ناكلهاش المقارون، ناخذ مولي ذريه وما حاجتيش بهذا كل، ما حاجتيش بيه، نا روحي ما حاجتيش بيه، حاجتي بصغاري تتلم وتتقد. السلام عليكم جميعا، اهلا بكم الى متابعه هذا الموعد الاخباري. يتوجه الرئيس زين العابدين جوني هزوني للزين كيما نايع، كراعه فيها صباط وكراعه الشلاكه وكراعه ما فيهاش، هزوني كيما نايع، يقولي نقطع شويه خضاره، مشيت معاه، ما سمعتش بروحي ماشي للزين
كي وصلت المهم قربنا نوصل القصر في هاك الوحدات الأقواس. وصلنا ثم قلت له بربي خويا تعمل مزية. جيت بلا سفساري وجيت حفيان تعمل مزية تجيبني على بلاصة هاي عندي 20,000 خلنا ناخذ بها سفساري ما نقبلش معناها زين احترام فيكم وانتم احترام حتى في سيدي بوزيد. دخلت بيه بدا يحدث فيه حاسني على حسين كيفاش قال لي حسين مش سكران. قلت له مش سكران. هلا قال لي هاهم قالوا سكران. قلت له لا. قال لي ولدك لبس عليه. قلت له ولدي لبس عليه. قال لي ماله هم قالوا مختل عقلية هكا هو بوهالي شوي هم قالوا مختل عقلية وهم قالوا يشرف الممنوعات وندري شنو. قلت له ولدي نا الممنوعات عنده هو باش يشربها. بعداش قال لي هبط هكا لوطة من الكرسي وقف على ركبيه وحط يديه على ركبيه. قال لي ما عندكش بقيرة ولا معازة ولا شوي زيتون شوي لوز؟ قلت له ما عنديش. قال لي هلا هاي عندك 13 بقرة. قلت له ناي كي ظل عندنا ظل 13 بقرة علاش ولدي يموت ليه؟ ماني نعطيه بقرة يبيعها ويعمل بها حاجة يخدم بها وما يقتلش روحه. اقسم لك بالله العظيم قلت له حق ربي العزيز وراس ولدك قلت له نورت عينك نغساله وهو ناس مليح ياسر. يلي انا قلت له نعدى 5 دجاجات في الدار. قال لي مش تخدمي في معمل البلاستيك؟ شنو؟ قلت له معمل البلاستيك. قلت له راه مش نخدم في معمل البلاستيك راني نلقط في البلاستيك في حشاك في الزبابيل وفي الشوارع. كي جينا خارجين مدلي 10 ملايين. قلت له نايا ما ناخذهمش راني مش جايه باش نهز الفلوس هذا راه ما يعوضني على ولدي شيء. قلت له لو كان تعطيني تونس كامله بقشها برشها ببنيها. قلت له راه ولدي راهي كبده راه ما يعوضني عليها شيء. قلت له تضربها بالصامبه تطبعها والكل لي انا والكل ملكي انا ونحكم فيها انا راهي ما تبردليش ناري على ولدي. بكاه واقسم بربي كان بكاه مسكين انا بكيت وهو بكاه. قلت له كي هك يترعد مسكين قسما بالله كان تاعب بالحق ثاني اصفر مسكين راه وك الرجل راه بارد ثلج راه مسخفني لتو يعطيه بعزاء. ما على بالوش بالكارتوش ما على بالوش بدمو يسيل خرج وطالب بالتغيير صادم من غير خوف قلبه من العذاب كتب حروف شباع كفوف التونسي فاق شعل نار الحرج دي باكات بينه وبين الحاكم. صار يعني عباره هم يبحثوا فيا وانا نتكلم وكل كلام نتاع البارتي اللي قلته في الراب على الطريقه اللي يعني شديت انا فيها. كيفاش يعني جاوا عباد نقزوا من الدار كيفاش هزوني كيفاش يعني تم بحثي. وقتها في 7 نوفمبر خرجت رئيس البلاد يعني عبد يعني قلبه معبي طرشق فهمت على عباد كانوا يسرقوا في الدولة كانوا ينهبوا كانوا يعملوا كما يحبوا اللي هما رئيس البلاد والعائلة المالكة نتاعو. اليوم الشعب قال كلامه ما دام الشعب قاعد يعمل في مظاهرات حبيت احنا كفنانين نوصلوا صوتنا ما بطريقتنا. تو فما فرق ما بين 14 جونفي بعد 14 جونفي وقبل 14 جونفي. تو باش نبدلوا بالطبيعة حتى في الراب نتاعنا باش يتبدل. عندما كانت الكلمة صعبة والكلمة مكلفة والكلمة تؤدي إلى السجون كتب أغنية وغناها وسجلها وصورها حمادة بن عمر شوهد الجنرال خاطب الرئيس المخلوع ودعاه إلى الانتباه إلى معاناة الشعب. Dans ce temple de l'ancien régime, un parti d'opposition, le Parti progressiste démocratique,
organise son premier meeting après la Révolution. À l'image de sa secrétaire générale, la femme tunisienne joue son rôle de leader et prend la parole. في شوارع القاهرة، في السويس، في الإسكندرية، رافعينها ثوار مصر اللي يقولوا لهم ثورة حتى النصر، اللي يقولوا لهم شباب تونس معاكم، اللي يقولوا لهم ثوار تونس معاكم. أكثر من 1000 شخص يتجمعون في المطار الدولي بقرطاج لاستقبال الزعيم الإسلامي راشد الغنوشي الذي يعود إلى بلاده بعد 22 عاما في المنفى. أنت والشعب شنو اللي يحب؟ خلي الشعب يتكلم على روحه. شكون باش يحكم؟ الشعب مش يحكم، واحنا كحركة ثم وجوه جديدة، فما وجوه من دي جون، هما اللي مش هما لي جون، هما اللي مش يفهموكم، لي جون بتاع الفيسبوك. لي جون هما اللي قاموا بهالثوره هذه ضد الدكتاتور، دونك لازم تشوف لهم واحد يفهمهم. Le Coran n'est pas un programme politique. تجيني تعطيني حلول سياسيه، اقتصاديه، اجتماعيه، جيب لي حل يقنعني. انا النهار اللي نمشي نصوت ما نصوتش، ما نتخباش، نوري ورقتي نهار. كان هذا يجيبوا لي بالحق حلول يقنعوني. يعني واحد تو على شعار ويغني كما يحب، لا اله الا الله، حزب العوره، تونس حره. احنا كنا توانسه، تونس ان شاء الله حره، وانا حر باش نتكلم كما نحب. عندك شعاراتك انت تعرفها وانا عندي شعاراتي نعرفها. انت يا جماعه التالي حتى حد ما يجي من هنا يعبر على مقصوده وعلى افكاره. لازمنا نتعلموا توا، لازمنا نتعلموا شويه البلوراليزم، لازمنا نتعلموا يا اخي. هذايا ديمقراطيه ناشئه، هذايا ديمقراطيه مازالت كيف تولدت. Dans cette nuit hivernale aux couleurs de révolution, j'ai décidé d'aller à la rencontre de ceux qui ont joué un rôle déterminant dans ce changement radical, les jeunes blogueurs et adeptes des réseaux sociaux. Oui. تسمع فيها ولا لا؟ ان شاء الله غدوه بحول الله لازم الناس الكل ان شاء الله والكابوس هذا يمشي على روحه. الكل الناس كلها عايش على اعصابها والناس كل خايفه، الناس كل مهدد. احنا مش خايفين على رواحنا، راه خايفين خايفين على البلاد ولا معنا ادمنستراتور بلوجر معنا لهنا. ما تقولش الاسم، ما نقولوش الاسم، باش احكي معكم معكم. انا واحد من الناس ما عنديش ثقه في حتى اون بوليتيك، في حتى بوليتيسيان، وفي حتى واحد من النخبه. ما عندي ثقه كاين في الانترنت، في الفيسبوك، وفيكم انتم لي زادمين. شو اقرا، انا كتبت ارتيكل صغير اسمه اخيرا نطقت في المجموعه تاسع حاضر تفهموا. باهي، انا عندي باج اخرى اسمها حقائق فيسبوك، تلقاو فيه توسكي دوسيي وبابخاس، معناتها كونفورم، معناتها صحاح مش مضروبين، اوريجينال، معناتها ضد الحكومه هذيا. نشري فيهم وصلت نشري فيهم بالفلوس، ما عليناش. يسموني Sur les 350 martyrs, Kasserine ville du centre tunisien, on a donné plus qu'une cinquantaine à la révolution. On découvre le versant caché de la propagande, la grande illusion du miracle tunisien. Ces villes abandonnées à la misère et à la solitude
marginalisés par le système économique du régime. Peu à peu, les habitants reprennent les gestes du quotidien, conscients que la vie doit continuer. Mais le choc de la répression est si violent que les images restent encore gravées dans les mémoires. هز بابا مريض ليلتها ما جيتني نلقاه هزيته باش نعدي للسبيطار. شفت الجماعه وقتها مضروبين، دخلت شفت ما صدقتش، نسيت وخليته كامل وهزيته. رجعت نصور. ما كلمكش حتى واحد وانت تصور ثم؟ لا العباد الكل تصور وقت البورتابلوات الناس الكل تصور. شو ياسر نجيك حاجه بسيطه. هات قصيده عليك الله يسامحني انت كلمه بقى. تو تونس كيما قبل 14 جار تحبها كيما تو توقع لو قبلنا الخطاب تاعو قلت له قرانا ويستقبل فينا يهز من كرتوش حي. خلى لينا حتى بديل البديل الوحيد انه يمشي والا نموتوا. خرجوا 5 كراب ماشي للسفنكس يحرقوا نقلوا العباد. ودتني حرقات وما حبيتش. تو كان حرقه نمشي نحرق ونخاف نعمل الحرب. شباب غايب بالحشيش، غايب وهو بالحشيش مخدر شباب. يا رب الوقت سامحني بعد الحين الخبز قبل الحريه. سامحني قالتها ناس شبعانه وتحب تنوم الشعب. لا بابا الحريه قبل الخبز واكل قبل الحريه. هذوما شباب تونس، هذا هو الوعي التونسي اللي همشناه احنا وهمشوا بن علي. هذا شباب تونس الفيسبوك، هذا من بوزيد، من تالا، من القصرين، من قفصة، من سابق الحوض المنجمي. الثورة بدأت عام 2008. أنا جيت من قرقنة، هذا مشاو من كل الأطياف. أنا ما عنديش عندها انتماء سياسي،
انا غير مع الشباب هذوما اللي قاموا بثوره تونس، اللي حاول اجاده الامن واللي حاول اجاده الحكومه العميله بن علي واسلم بن علي. هذا شريك الحكم، هذا شريك لابد من استئصاله. سرقونا، نهبونا، نحاول نسرسنا، ارث جدودنا، اثارنا، صارت مجازر ما لهمش، قهرنا. احنا on fait ça pour la liberté, pour la démocratie, pour l'humanité. On a perdu l'humanité. Qu'est-ce que c'est? Vous comprenez qu'est-ce que c'est exactement l'humanité? On a perdu le minimum de choses. L'humanité, Ben Ali, a crassé tout. Nous ne sommes pas décrépits, nous sommes des champions. La révolution chez nous, c'est la révolution. ديمقراطي وارفع كلمتك مهما كانت صوتها ومهما كان الكف اللي مش تاكله، اما ارفع راسك انك ولدت حرا. اذا الشعب يوما اراد الحياه فلا بد ان يستجيب القدر. J'ai fait sa connaissance à la Casbah, où il était venu faire entendre sa voix indignée lors du premier sit-in. Ces mots m'ont touché par leur sincérité, leur violence et leur lucidité. Je poursuis mon voyage jusqu'à lui, vers ses secrètes îles Kerkena. À Tunis, il avait hurlé sa colère face à l'injustice, face à la misère, face à la perte d'humanité de tout un système. Dans ce crépuscule marin, au cœur d'un pays où tout reste à faire, sa parole prend une teinte rouge sang. واحد كيجي البحر ويذكر خاطر يحس بروحه حر. كي نوصل البحر نتذكر زاد العباد اللي تموت في البحر. عليه هذا كل احنا تونس خايبه. انا رافع اوروبا هذه وهذه كما لمبدوزه قرقنا خير منها لمبدوزه. اتعس بلاصه مش تقرقنا، اتعس بلاصه انا في تونس تجيني خير منها. تربط الاحداث ساعات نتذكر نتامل في هيك الاحداث اللي صارت في الاعتصامات بعد الثوره. الشباب اللي جاء من كامل انحاء الجمهوريه، وشباب جاء باندفاع وفرحه كبيره. لو بصراحه ما تسنتلوش فرصه باش يفرح بالباقي. الثوره هذه جرى عليها وتعب عليها وقدم الشهداء وجاء اعتصم. À quelques centaines de kilomètres des îles Kerkena, le village de Tella se réveille sous un nouveau jour. Malgré les richesses de ses terres, celui dont le nom signifie source en berbère a cruellement souffert de l'exclusion et de la répression.
عملية إبادة بما في الكلمة من معنى، لأن النظام الدكتاتوري البائد يعلم جيدا أن اندلاع ثورة في مدينة تالا وقرى القصرين يعني سقوطه حتما، والتاريخ يشهد على ذلك من علي بغداد إلى حرب الاستقلال. في تالا قتل جماعي، إهانات، انتهاك للأعراض. البوليس الذي سميناه المغول أتى على الأرواح والأجساد والأملاك، ثم خرج في رمشة عين ظنا منه أنه قد أبادنا، وإن بقي أحياء منا فسيأكلون بعضه بعضا، لكنه كان واهما. هذه البلاصه اللي ضرب منها القناص، ضرب منها الشهيد وجدي ساهر، اخر شهيد في مدينه تالا، ضربوا القناص من هنا حتى الغادي الكواء. فهمتي؟ المكان هذا المكان تضرب فيه وجدي، هاي لها جبت الخطيشه. أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا لا صباح الخير وبارك فيك حتى وليدي، ربي يرحمه ربي يرحمه. راه وليدي وعيا في يدي، خزوه عيد منه طول ومشوا للسبيطار، وانا جيت نحيت شين وجيت نكبس ليهم وما بوش الدري يخلوه. هذه بلاصتي، الله يرحمه وينعم. الله يرحمهم الكل. الله يرحمهم الكل. المستشفى المحلي بالتالي ما بيلقوش حتى، ما عندهمش حتى وسيله حتى كف الدم، ما عندهمش حتى دويات ما عندهمش. فهمت؟ ما بيلقوش باش ينقذوها حتى اللي يكبس هذاك اسمه بونداج. لا اليستيك ما عندهمش في السبيطار باش يكفوا له الدم، ما عندهم حتى شيء. هذه عينه من العينات نتاع الشيء اللي شفناه وبشرناه معناها بصفه يوميه من نهار 3 جانفي لحدود يوم 13 جانفي، يوم اللي غادرت فيه قوات الامن مدينه تالا. ثم 3 انواع نتاع رصاص، وهذا رصاص نتاع فرقه معينه، وهذا رصاص نتاع فرقه اخرى، وهذا رصاص نتاع الفرقه الثالثه. اكثر حاجه رسخت في ذهني صوره وجدي ساحر، اخر شهيد اللي انا قريب له نحب نهزه من رجلتي. وجدي الساحي ولده عمره تقريبا، مانيش متاكد من عمره، تقريبا 27 سنه. تضرب برصاصتين في فخذه. بعد فرع التجهيز وين قعدنا وحاولت ننتقله انا وناظر الدائره الصحيه وسايق على عين المكان وما نجمناش نوصلوا له، والتجأنا بانه نجيبه ما يقارب على 2 كيلومتر باش نخلطه. فهمتني؟ مع كل اسف معناها وصل للسبيطار ونقلناه لمستشفى الكاف، توفى في مستشفى الكاف. قاعدين يدوروا البلاد، يقمعوا قاعدين يدوروا البلاد، ينتهكوا الحرمات قاعدين يدوروا البلاد. وين الديمقراطية؟ كمل الديمقراطية حاكم العباد هذه. ليش نطالبوا بالعجب؟ دم من حق ولدان. حتى ربي يقول بسم الله الرحمن الرحيم: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله، لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله، لا إله إلا الله والشهيد. نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
ورحلوا بيك وما قدرت نهني وما قدرت نهني ورحلوا بيك وما قدرت نهني يما الغثيث محنية La Casbah, lieu fortement symbolique, est le témoin d'un deuxième sit-in. Le peuple réclame de profonds changements au-delà du départ spectaculaire du dictateur. Il exige une rupture définitive avec tous les symboles des années Ben Ali. Désormais, la jeunesse tunisienne prend son destin en main. La marche pour la liberté et la dignité continue dans la rue et sur les réseaux sociaux. Vigilants et alertes, les jeunes qui ont fait la révolution feront tout pour protéger ces acquis. باش تعرف ثمة الحرية بتاعنا الحمد لله رانا ما عادش نخافوا أي موضوع يتحكى فيه أي حاجة هذه قبل كان تحكيها ممكن يشدوك ويضربوك ويردوك إرهاب ويعذبوك لكن الحمد لله توا وقت حرية وقت أنا نتكلموا وقت ما نخافوش نتكلم في أي موضوع تحبه مهما كان توجه ومهما كان صيفتك وتكلم في أي حكاية تحب تحكيها أنت للشعب هذه المهم تكون على حق وتكون متوجهة وعندها طريقة وطريقة صحيحة. La Casbah a beau effacer les traces du passage des révolutionnaires. Leurs voix ont écrit une page de l'histoire. La révolution tunisienne a surpris le monde entier avant de déclencher des vagues contestataires en Libye, en Égypte, en Syrie et au Yémen. Comme disait le poète tunisien Aboul Qassem el-Chebbi, quand le peuple décide de vivre, le destin doit lui obéir. الأولاد اللي رباهم صاروا وقفوا ليه وخربوا داروا. الأولاد اللي رباهم صاروا وقفوا ليه وخربوا داروا. الأولاد اللي رباهم هو قالوا أولاد الملاهي واللي يخزر في تونس توا يقول شباب نضيفوا باهي. في ثاروا بانت المروة وريت شباب الخضرة زاهي حتى الظلم معاه القوة وخلوه يحسب ويوهي. خلوه يخمم في الهوة بين الوتلة والمقاهي. حكومة ضعيف ولا فتوة يحكم وحده آمر ناهي. هرب الخاين وقت تنوى وفد الشعب من استكباره. يا برا بعد كاميرا. هرب الخاين والغدار ومن بعد ما سرقنا فر وبعد هروب وبين العار وبين شكون الفينا حر. من بعد تكشفت الاسرار وما لقيناش شيء يسر كان الفقر مع الدمار وناس كثير قتلها الشر. في عهدو ذقنا المرار شربنا حنظل علقم مر. سياسة قمح مع استعمار خلتنا كيف الغجر لكن فينا ناس أحرار وقفوا من بعد ما انهاروا. نحن في القصرين وتالا أعطينا أكبر مثال وشفتوا وش داروا البطالة والفلاحة والعمال. فينا المات على محالة لكن اللي ماتوا بطال خلوا تاريخ استحالة ينساها العالم محال. وانت هربت مع الدجالة سهلنا عليكم قالوا طاروا. سهلنا عليكم قالوا فروا وثم القال مش نداري وثم القال علينا مروا وتعدوا على كاقلياري. وفيها ملي منه تبر وفي بلاده عمل الطواري وفيها ملي كاتم شر وباقي تقى عليه ذالي.
وفيهم اللي قال تحروا ولا في شعب الخضرة يماري. شباب تونس الخضرة صروا وهما كانوا سبب فراروا، والأولاد اللي رباهم صاروا وقفوا ليه وخربوا دار. بانت في العالم قيمتنا وعزيمتنا وإرادتنا وبالدم كتبنا ونحتنا. تحيا تونس مهما متنا، يزي ما صبرنا وسكتنا ويزي ما كتمنا وعدينا. يزي من الرشوة والفساد وظلم العباد خلانا نكره البلاد. تونس الجابت حشاد بنغذاهم والحداد مستحيل تكون رهينة. تونس منبع الحرية كيما الغيري، هي ليا الخضرة المويمة الحنينة. يا صاحبي الوقت عقب، يجيك من قاعدة الظل جنبي على الشام رقب. دور مصر وحل جدتك يعيش خارقب، السين والشين والكل ما عاد وين تهرب. حزمه يتقطع الحبل معليه في وقت مغرب يا كبدي، وتصبوا على خير.